Tinanggap kita bilang anak. Pero ngayon, ako nang susuwagin mo? Tinuring kitang ama. Pero alam mo, paiuti mo lang ako para patayin ko sarili kong kapatid. Meron kang nabanggit na nasign mo para magplata ng bomba. Pwede bang isama mo siya? Gusto ko siyang makilala. Panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. Tinukot ako ni Gustavo. Araw na pinagsamantalahan. Ikaw ang anak namin ni Gustavo. Nung alaman ni Gustavo na pagkakaanak ako sa kanya, igay na lahat ng yaman niya sa akin. Nalaman ito ng asawa niya at tinangka akong patayin. Ayokong malaman nila ang koneksyon nating dalawa dahil malalagay ang buhay mo sa panganib. Pero hindi sapat na dahilan yun. Pinili ko ang buhay na ito para mabuhay tayo. Hindi mo ang buhay natin para proteksyon na ng sarili mo, para itago mo sa akin ang katotohanan. Alam mo kung bakit? Dahil sarili mo lang iniisip mo! Hindi. Tess, ano nangyari? Ikaw ay kamintindi. Bakit? Pinagtapat na sa akin ang tunay kong pagkatao. Kaya pala pilit niya akong pinalalayo sa mga gerero. Kaya pala ngayon na ayaw niya tumakbo si Tanggol bilang mayor. Bakit daw? Si Gustavo. Ha? Si Gustavo Guerrero ang ama ko. Ha? Diyos ko! Tinago niya sa akin ang katotohanan. Pinagkamit niya sa akin ang pagkatao ko. Bakit, Rhoda? Paano niya sa akin? Paano niya sa akin nakuhang itago ang lahat ng ito? Ano man ang rason ng ginawa ni Tinting, yun ay para hindi kayo mapahamak. Intindihin mo na lamang ang nanay mo. Ikaw naman ang unang-unang iniisip niya ang kapakanan mo. Matilde, ano ginagawa natin dito? May hinahanap ako. Bagay na matagal kong pinagkait kay Marites. Hindi! Father, Hindi, hinahanap mo raw ako? pasensya na po sa abala pero kailangan ko ng tulong ninyo. May tinago po ako doon sa luma ninyong kumpisalan. Matagal na panahon nang nakalipas. Mabuti na lamang at hindi pa namin na i-donate sa ibang parokya yung lumang kumpisalan. Ganun ho ba? Nasaan ho? Pwede ho makita? Pasok po kayo. Dito po.
Ito po ba yung hinahanap niyo? Ito nga. Father, pwede po bang tungkabin yung likod? Oo naman, Tinding. Pero walang galang na. Ano ba yung hinahanap mo? Mga titulo po ng lupa, mga titulo na nasa pangalan ni Matilde Asuncion. Sige. Salamat. Yan. Ito? Ito ba? Ito nga. Ito na yun. Salamat. Salamat, Father. Hindi ka sa akin dapat magpasalamat. Ang Diyos ang nag-adya na mahanap mo yung mga papeles na yan. Naniniwala ako na gagamitin mo yan sa tama at sa ikapagbabago ng buhay mo. Ha? Opo, Father. Maraming salamat po. Sige. Tayo na. Nandito na si Doktor. Pasok po, Doktor. Excuse me po, gusto ko lang pong inform na okay naman po ang lab test at mga x-ray results niyo po. Kung pagkagising niya at wala namang problema sa kanyang pagtingin, pagdinig at kanyang pag-intindi, maski mamaya na po, nakakauwi na po kayo. Sige po, Doktora. Maraming salamat po. Sige po. Ramon, Marites, may balita na, Doktor. is everything okay? Bakit ganyan ang boses mo? Sabi ng doktor, maayos naman daw si Tanggol. Hinihintay na lang siya magising. At kapag mabuti ang kalagayan niya, pwede na raw siya umuwi mamaya. O sige. Basta nandito lang ako sa labas naghihintay. Kung ano man ang problema, magsabi ka lang. Sige. Olivia, kung ano man ang iniisip mo ngayon, sana hindi magiging malala sa sitwasyon natin. Anak. Iwan mo na ako. Umalis ka na. Matilde! Nagpakita ka rin, hayop ka. Pilar, Wala ka nang kawala. Akala mo makatakas ka pa, ha? Ano yan? Yan ba ang titulo ko? Yan ba ang kayamanang ninakaw mo? Akin na yan. hindi ito sa'yo. Akin yan! Akin ito! Akin ka! Pakawalang hiya mo talaga! Ninakaw mo ng asawa ko. Pati ba naman kayamanang matagal ko nang pinaghirapan? Nanakawin mo?
Magnanakaw ka! Alam mo, Magnanakaw ka! Ano yan? walang yan! Walang iyak! Namoy niyo ako na Bakit niyo sinasaktan ang tanay ko? Nanay mo? Malaki ang atraso sa akin ng nanay mo. Kasama ka na doon! Ayop ka! Marites! Ilayo mo yung nanay mo! Baka kung ano pang magawa ko dyan! Pare-pareho kayo! Walang pinag-aralan! Mga asal hayop! Pwede ba, Olivia? Pagkuhintayin na patulang kita! Magsitigil kayo! Tama na yan! Gal! Dalan! Tigil! Tinding! Oh. Let me go! na hindi angkop sa mga bata. Si Pilar. Pinuntahan ba niya si Olivia? Sumabog ba yan? Dapat sumabog na yun. Traitor na yun. Papa, wala pa tayong konfirmasyon sa Ate Olivia. Pagkatapos kong malaman na siya ang nasa likod sa kontrata para papatay ako, hindi ko na siya ate. Kalabang ko na siya. Oy, may mga reporters sa labas. Ano, harapin ba yung mga yon? Kailangan natin harapin yun. Siguradong tatanungin tayo tungkol sa nangyari ng insidente sa meeting na base ni Tanggol. Sabihin mo, wala tayong kinalaman sa nangyari. Ba, hindi tayo ganun karaming lumaban. At yung mga namatay, padalan mo ng bulaklak. Sige, Papa. Anong gagawin ko? I hate this stupid place! I hate everyone! I swear, ayoko na makita yung mga mukha nilang lahat, especially Ma! Saan ka naman pupunta, Erika? I don't know! Kahit saan, basta malayo sa lugar na to! Mayor! Mayor! Anong masasabi mo sa nangyaring pagsabog sa meeting di abarte ni Tanggol? Alam nyo, kaming mga gerero, na-shock at nalungkot sa pangyayari dahil walang lugar sa ating lungsod ang ganyang klaseng kaharasan. Mayor, marami pong nagsasabi kayo daw po yung nasa likod nito. Dahil talo na po si Miguelito sa mga survey. Sino mo magsasabi niyan? Alam nyo naman ang track record ng mga gerero. Pagdating sa eleksyon, malinis po kami, diretso. At saka ha, FYI lang, hindi talo si Miguelito sa mga survey. May mga survey na panalo siya. Kaya kumpiyansa kami. Kumpiyansa? O desperado? Baka bukas lang ho. Pagtangkaan nyo na naman yung buhay ni Tanggol Kasi palpak yung plano nyo ipapatay siya. Sandali. Mag-iingat kayo sa mga sinasabi nyo. Saka, kapag ito ay nilabas nyo sa inyong news, sa payagan, o social media, libelous yan. Kaya, sandali lang, hayaan muna natin ang ating kapulisan na nag-iimbestiga. Hintayin natin kung ano maging resulta. Huwag kayong mag-aakusa na wala naman kayong talagang nalalaman. Pero Mayor, parang napakahirap po paniwalaan yan. Ito ang official statement ng mga gerero. Pinapaalam ko po sa lahat. Kami po mga gerero, walang kinalaman sa insidente nangyari sa meeting de avance ni Tanggol. Klaro po yan. Yan po ay official. Kaya maraming salamat po at binigyan kami ng pagkakataon masabi ang aming side. Maraming salamat po. Thank you! Bakit mo
Ano? Paano nangyari yun? Roberto! Papa, hindi ko rin maintindihan kung paano siya nakaligtas. Bisag demonyo yata yung tanggol na yun. Hindi siya mapatay-patay. Alam mo kung anong pinasabog mo, Roberto? Yung chance ni Miguelito na manalo. Bakit mo hinayaang mangyari ito? Ha? Aayusin ko to, Papa. Papunta ngayon dito yung mga taong nagplano niyan. Kakusapin ko sila. At hindi ako papayag na hindi tayo makabawi. Kailangan ng hatid sa impyerno yung sa demonyong tanggol na yan. Sir, andito na yung bisita nyo. Sabihin sa tropa, lahat sila pababa. Copy, sir. Grabe. Napakalawak pala ng lupain ni Mayor. Grabe nga eh. Siguro dahil sa politika kaya napunta niya lahat to. Dami talagang pera ni Mayor. Malaki din naman ang mansion ko ah. Malaki nga mansion mo kung Lucio. Pero di naman kasing laki nito. Balang araw, makukuha ko rin yung yaman ng mga Guerrero. Pero sa ngayon, sunod-sunuran muna tayo. Tuloy daw muna kayo maghintay. May nasikaso pa si Mayor. At may pinahanda si Mayor para sa inyo. Ito ba? Aba! Ito na ang patay! Ito ha! Kailangan yung pagbayarang mga Guerrero ang pagkamatay ng mga kapatid ko. Yan ang dahilan kung bakit kita tinago kay Gustavo. At kung bakit ganun kagalit ang asawa niya sa akin. Ano to? Matadaming titulo. Di ba pinagkait ko yan sa'yo? Ngayon gawin mo kung anong gusto mong gawin dyan! Tanggol, mabutit gising ka na. Tanggol, habang maaga, huwag ka nang tumakbo. او د هغه زمانې نفس علماء کرام لیکلي بیا چېرته دریای نیل کې دا څیز نه راغلی چې دریای نیل وچ شوی چېرته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا د حضرت عمر کرامات حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داسې بهترین انسانو د خپل بادشاهۍ باوجود هغه دونه کرامات والا و که نه کرامات یې وسوی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې ورځ مقبرې ته تللی و مقبرې ته تللی هلته السلام علیکم یا اهل القبور आवाज यो कि ए قبرونو والا پتا سو باندې سلامتی ابي اخباركم ما عندنا و اے قبرونو والو و استاس زمون د طرف یو خبر ز در کوم استاس خبر ده او مون سره د زیتا است در کومه هغه دا ده چې ان نساءکم قد تزوجنا استاس چې کوم بیان استاس نه پات شو اغه نور مړونه کړی دي ځان له نور ودونه کړی دي نور خلک سره واده وکړو قبرونو والته او دیارکم قد سکنت او استاد چې کوم کورونه دي پاغي که نور خلک وسیږي اوس او بیا وته و اموالکم قد قسمت او استاد مالونه او تقسیم شوی دي په خلکو کې دا هغه طرفه یو غیبانه आवाज وته راغی د مخبرینه غیبانه او سه وته چې اخبارنا ما عندنا زمون سره خپل خبر دی ای عمره يا عمر أخبارنا
ما عندنا زمون سره خپل خبرونه دي هغه دا دي چې ما قدمناه فقد وجدناه مونږ چې کوم سيزونه مخکې اعمال لګلیو د خپل ځان لپاره نیک اعمال دا هغه ثواب مونږ ته ملاو شو وما انفقنا فقد ربحناه اکم سیس چې موږ د الله د رضا لپاره خرج کړی نن موږ ته د ګټې پته ولګي چې څومره ګټې ده خبر ته چې رالو پته راته ولګي چې ګټې څومره ګټه ده او بل تخلفنا فقد خسرناه اکم سیس چې موږ په دنیا کې پرېښودو هغه سره موږ تاواني دنیا هغه څیزونه تاواني کړو اکم چې موږ د الله د رضا لپاره خرج کړی یا مخکې خپل اعمال لګلي دي هغې کې موږ ګټه وکړه هغې کې موږ ګټې واله شو نو د هغې ځای ګټه وایسه ده په دې کې د الله جل شانو دپاره ته یو کار وکړي یا د الله جل شانو د رضا دپاره خرج کړي او صرف تاوان موږ ته په هغې کې میلاو شو کوم چې موږ وروسته پرېښي دي یو بل قبر دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کرامات خلکو اورېدلي وو حضرت عمر اواز وکړو په مقبره کې او یو غیبانه اواز ورته راغی یو نوجوان قبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له راغی که نه نوجوان قبر ته وی که نه ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې د الله جل شانو دپاره ویرېدو هغه ته ډبل جنت میلاویږي څه ته میلاویږي ډبل جنت آیت مبارکه د سورة رحمان د غیبانه اواز دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته شوی و وی ای عمره اواز چې یا عمر قد اعطانیهما ربي فی الجنة مرتين دا ته چې څنګه ډبل جنت یادې الله جل شانو مالا هغه شانتې راکړی دی نوجوان ورته څه وي د قبر نه ورته اواز وکړو داسې هغه خلکو ته کېږي چې هغه کرامات والا خلک ما ورته ته خو نه کېږي که نه چېرته شوی دی ته حمزه داسې شوی دی نه دی شوی دا کرامات والا خلکو ته کېږي بل کرامت ته حضرت عمر رضی الله تعالی ډېر زیات عجیب و حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه زوی دی هغه وایي زما بابا چې به د خولې نه لا خبره نه وایستې هغه شانتې به وه د مستقبل باره کې به یو خبره وکړه چې داسې به کېږي او هغه شان به وشوه ګورې نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نبي علیه السلام په دور کې تاسو ته ما وي کم مرید کم شاګرد چې هغه د خپل استاد او د خپل پیر د مخې خپل استاد او خپل پیر متاثره کی پوه شي دا شاګرد ډېرې مرتبې واله دی او دا مرید ډېرې مرتبې واله دی داسې مې ته ویلي حضرت نبي علیه السلام موجود دی نبي علیه الصلاة والسلام له حضرت عمر راغی یا رسول الله ستا د بیبیانې تا سره ناست دي که نه نو د صحابه کرام ستا خواله راځي او بار د بانډون هم پکې خلک راځي نو دوی خو نور ټیک دي پرده کې دي خو دا مخې ښکاري نه که دا مخې پټ کو ښه به نه وي نبي علیه صلات وسلام ته د نبي علیه السلام بیبیانو کې څو بیبیانې وې هغې له قار ورغې حضرت عایشې رضي الله تعالی عنها وې ای عمره ستا زموږ په کور کې کار نشته وایي ستا زموږ په کور کې کار نشته چې دا وي که نه هغې ټیک ته زه به څه ووایم په دې کې الله جل شانو ایتونه نازل کړه چې نبي علیه صلات وسلام ته د خپلو بیبیانو ته او د مؤمنانو چې کومې ماشومانې زنانه دي هغې ته دا خبره وکړه چې یدنین علیهن من جلابیبهن چې عمر ټیک خبره کوي مخونه دې پټوي عمر ټیک خبره کوي مخونه دې پټوي ښه د عمر خبره ټیک ده بل آیت مبارکه نبي علیه صلات وسلام مبارک طواف وکړه نه دا مقام ابراهیم چې دی عمر وی یا رسول الله دی مقام ابراهیم کې 2 رکعاته نفل نه کوو نبی علیہ السلام فرمایل لږ صبر وکړه الله جل شانه حکم نه دی کړی الله جل شانه فرمایل واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى حضرت ابراهیم د مقام ابراهیم چې دلته تاسو 2 رکعاته نفل وکړئ عمر ټیک وایي چې عمر به کومه خبره هم کوله په جنگ بدر کې داسې کار شوی چې نبي علیه صلات وسلام د ابوبکر صدیق صاحب نه حضرت عمر صاحب نه مشوره واغسته حضرت عمر صاحب ورته ویل دا ټول کافر چې موږ کوم قیدیان نیولي دا به قتل کړو دا اینې به ولې توی کړو چې پته ولګي دا دشمنان دي اول وایي ما ته دا خپل رشته دار چې کوم تا نیولي دي که نه د مکې دا ما ته حواله کړه چې دا سرونه ودنګوم ابوبکر صدیق صاحب ورته یا رسول الله وایي معاف پرې کړو نبي علیه السلام ورته ای ابوبکر صدیقه وایي ته د ابراهیم علیه السلام ورته کې نرم دلی او حضرت عمر صاحب ته د حضرت نوح علیه السلام په شان غوسه ناک وي هغه وایي چې یو هم د سړي بچی نه دی پرې نه دی که نه پرون ویلي واقعه که نه چې عمر حضرت نوح علیه السلام غوسه شو چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیاره خدای په مخ ته ځمکه یو کافر هم پرې نه ټول تباه کړي بیا طوفان نوح راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي ته ډېر سخت مزاج یې د حضرت نوح علیه السلام په شان غوسه دې وکړه لږ بند کړې خبره دا وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې بس څه وي الله به هغه نازلول الله جل شانو قرآن مجید سورة انفال کې آیتونه نازل کړل نبی علیه الصلاۃ والسلام کسان معاف کړل که نه مطلب دا دی قتل یې نه کړه ور خپل سیسټم چې لسو کسانو د مسلمانانو تباهر یو سړی
لیکل خی طریقه به ورته ښیي او دا یو لویه واقعه ده. نبی علیه الصلاة والسلام هغه خلک معاف کړل که نه، ایتونه نازل شو. ما کان لنبي ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض. د پیغمبر دپاره دا د سره جایز نه دي چې هغه کافر پرېږدي په مخ ته ځمکه باندې. د پیغمبر دپاره دا خبره ضروري وه کومه چې حضرت عمر ووي چې دا اینې به یې توی کړو. دا خبره ټیک و الله وفرمایل. نبی علیه الصلاة والسلام سترګو نه اوښکې لاړې وایي که چېرته د الله جل شانه وفرمایل وایي که چېرته ما چېرته په لوح محفوظ کې دا نه وی لیکلی چې په مشوره کې ما خیر اچولی دی، دا صحابو سره مشوره وکړه نبي علیه الصلاة والسلام، نو ما په لوح محفوظ کې لیکلی دي چې کم خلک مشوره وکړي خپل کوشش وکړي او یو فیصله وکړي مسلمانان، نو زه دي په خپل کوشش د وجې نه نه نیسمه، که دي غلطه فیصله مو کې خیر دی. نو که دا ما په چېرته په لوح محفوظ کې نه وی لیکلی نو تاسو ټول له مې عذاب درکړی دی، عذاب به مې درکړی دی. نبي علیه الصلاة والسلام په ژړا شو، وایي که چېرته الله جل شانو په لوح محفوظ کې فیصله نه وی لیکلی، دا خبره نه وی لیکلی چې مجتهد زه په خپله خطا باندې نه نیسمه، یو کوشش کوونکی زه په خطایه باندې نه نیسم، که دا الله نه وی لیکلی په لوح محفوظ کې نبي علیه السلام وفرمایل نو اوس که عذاب راغلی وی موږ ټول به تباه شوی وی سوا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر به بچ وی ځکه د هغه فیصله ده کوم چې د الله د کتاب فیصله. ایتونه به نو نازل شوي، حضرت عمر به خبر وکړه ایتونه به نازل شو. ډېر ځایونه په قرآن مجید کې دا چې حضرت عمر څه ویلي بس دا ټیک ده، حضرت عمر چې بس څه وي الله به دا ټیک ده. داسې لوی صحابي و حضرت عبدالله بن عمر صاحب وایي زما بابا چېرته م یو خبره نه وه کړې هغه خبره به ټیک وه. داسې حضرت عمر رضی الله تعالی د کراماتو خاوند و، زبردست انسان و. او داسې عجیبه چې یو ځای ته صحابه کرام تللي وو که نه ځنګل ته چېرته تله په سفر باندې، نو وایي چې جی حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې وایي چې جی صحابه کرام وایي چې هلته په ځنګل کې ډېر خطرناک ځناور دي، زمري دي په هغې کې، شرمخان دي موږ به وخوري. حضرت عمر رضی الله عنه لیکل وکړه یو خط یې ولېږو هغه یې بند کړو هغې له یې ورکړه اثرمن وایي ځنګل ته څنګه ورشئ وایي دا خط په ورغورځوئ، یو سایډ ته به ځنګل نه پاتې شئ تاسو سټی به وکړئ دا به د شپې ځنګل ته وغورځوئ. وایي ټیک ته امیر المؤمنین چې کله سبا صحابه کرام لاړه هلته به شپه راغله ځنګل نه یو طرف ته خپلې خیمې ښخې کړې او بیا ځنګل ته شپې خط ګزار کړو. هغې کې حضرت عمر رضی الله عنه دا لیکلي وو چې ای د ځنګل ځناورو یاد ساتئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ستاسو په دې لاره باندې تېرېږي، خو چېرته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ته تکلیف او نقصان نه رسوي ګینې الله جل شانو به هم تباه او برباد. نو چې دا خط څنګه ور وغورځېدو هغې ته ځناور خو خط نه دی کتلی، ځناور خو په خط نه پوهېږي، د حضرت عمر د خط دومره اثر و چې سبا له خلکو ته صحابه کرامو د ټول ځناور په قطار کې هغه روانو په یو بل پسې او ځنګل یې پرېښودو، ځنګل یې پرېښودو د چا په خط باندې؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی په خط باندې. داسې عجیب او واقع مې ته دریای نیل هغه کړی وه که نه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دریای نیل به وچېدو هر کال، د مصر چې کوم دریای نیل کله چې مصر فتح شو د هغې گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې گورنر یې هغه و. نو هلته د خلکو یو رسم و، هغه رسم دا و چې دریای نیل هغه چې به کله وچ نو خلکو ته بیا تکلیف و ځکه اوبه به نه وي، د خلکو فصل به هم خرابېدو نسل به هم خرابېدو، چې اوبه نه وي بیا خو حالات خراب وي. دا دریای نیل به هر کال وچېدو. دا شیطان نه دی، ده به داسې کار وکړه نه چې ده به ورته یو ورخ پې ورته ووهو دې اوبو ته، اوبه به نه راتلې دریای نیل ته، هغه به وچ شو. نو بیا دا شیطان دی له په یو زمانه کې راغلی او چې مال یو چل راځي دا به جاري شي. وایي څه چل دی؟ وایي تاسو یو ښکلې جینۍ وګورئ مستیانو ته یې وي، ښکلې یو جینۍ وګورئ هغه سنبال کړئ او بیا حلاله کړئ او دې دریاب ته ور وغورځوئ، نو دا دریاب به جاري شي. دا ولې شیطان مشوره ورکړه. بس هغې وي ټیک ده، هغې چې هغه دریاب وچ شو هغې زنانه ماشومه هغې حلاله کړه سنبال کړې او ور ویې غورځوله هغې ته، بس دریای نیل جاري شو. دا به سره شیطان هر کال دا چل کو، هلته به ورته وټه ووهله، ورخ به ورته ووهو، لار به ورته بنده کړه اوبو ته، او بیا به دي خو هغه رسم یې وله جوړ کړی و لکه زموږ چې څنګه په تعویض باندې یقیني. صحیح ده، غلط څیز هم واچوي، لاس ته هغه څیزونه واچوي تور تور که نه، دا ناروا دي. ګورې
نبی رسول الله والسلام فرمایل چې دا سيزونه لاسونه ته مړې ته واچول کنه دا موږ وای دا په جبهه کې اچي دا په پلان کې اچي په پلان کې دا ور ناروا دي. نبی رسول الله فرمایل دا چې چا واچول او د مړ شو کنه او دا سيزي په لاسو وای دا د عیسایانو او د يهوديانو په مقبره کې خخ کې د مسلمانانو په مقبره کې به نه خوي دا د مسلمانانو په مقبره کې سړی وای نه خوي. خاص حدیث شریف کې راځي دا سيزونه ټیک نه په دې سيزونه زموږ څنګه یقین دا شیطان په دې کې د الیکشن اثر غورځولې موږ کار وشو سیستیک شوی کار وشو او صحیح تعویض یو خو نه وایم د قران او د حدیث کوم موافق تعویض یو جایز دي څه نقصان پکې نشته او دا کوډ موډ او دا سيزونه دا فضولیات در انسان عقیده خرابې دا شیطان په الیکشن اثر واځي خلک وې دي سرکار کی انور خبر نه دا شیطان هغه شان چل کړي د عمر رضی الله عنه په دور کې چې وسنګ الته دا ډیر زمانی دا رسم را هر کال به کلی جنې به راوسته هغه به لاله کورو به غورځوله حضرت عمرو بن العاص